So we'll move with today's presentation, and today we are going to deal with the inflorescence types, okay, and how you could categorize the plant flowers, okay. So we are going to present here. So here is your flower arrangement on floral axis. The definition for inflorescence is the flower arrangement on the floral axis. അതാണ് in the inflorescence എന്ന് വെച്ചാൽ, okay. And inflorescence എന്ന് പറയുന്നത്, you should understand some terms related to inflorescence. That is peduncle, pedicel, okay. Peduncle pedicel തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം you should understand. Okay, the stem, the prominent stem that bears a single flower or inflorescence is called as what? Peduncle. And what about pedicel? The peduncle of inflorescence may be smaller stem called pedicel. Pedicel-ലാണ് flower കാണുന്നത്. പിടങ്കളിലാണ് എന്ത് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, that is the difference. One more time I will say, peduncle means the main axis, main stem, the main stem that bear flowers. Okay, and what about pedicel? The flower has been holded by our short stem called the pedicel. Okay, so arrangement of pedicel on the stem, that is our peduncle. Okay, pedicel is bearing the flowers, and peduncle-ലാണ് എന്താ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം along with pedicel അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെഡങ്കിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. Okay, the central axis, the same central axis is called as, പോയിന്റ് വെച്ച് കാണിക്കാം, ഈ മെയിൻ ആക്സിസിനെയാണ് നമ്മൾ പിടങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പിടങ്കിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പെഡിസൽ ബിയറിംഗ്. പെഡിസൽ ഇസ് ബിയറിംഗ് ദ ഫ്ലവർ. ഓക്കെ, ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനെല്ലാം, ഫ്ലവേഴ്സ് along with pedicel is being supported by our peduncle. Okay, so this is the group of flowers that is associated on the stem is known as inflorescence. Okay, arrangement of flowers on the floral axis is called as inflorescence. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. Okay, so the group of flowers and their associated stem is known as our what? Inflorescence. And the peduncle is the stem axis onto which the flowers are being arranged, and pedicel is the axis where the flower has been born. Okay, so this is the difference between pedicel and peduncle. Okay, and today we are going to deal with the different types of inflorescence: racemose type, cymose type, and special inflorescence. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Racemose type is what, cymose type means what, and special inflorescence. ഓക്കെ, റെസിമോസ് ടൈപ്പിന്റെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ, റെസിമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരേണ്ടത്? എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരേണ്ടത്? കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം. കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊന്നപ്പൂ എന്നർത്ഥം. Okay, there will be a main axis which is giving rise to younger flower and mature flower in acropetal order. Acropetal എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബേസിൽ നമുക്ക് മെച്ചൂർ ഫ്ലവറും ടിപ്പിൽ നമുക്ക് ഇമ്മെച്ചൂർ ഫ്ലവർ ബഡ്സ്, ഫ്ലവർ ബഡ്സും കാണാം. ഓക്കെ, so that is the racemose type inflorescence. So racemose type inflorescence means there is a main axis onto which the mature flowers or fully blown flowers are seen at the base, and at the tip you could see what? Flower buds. അതാണ് ആക്രോപീറ്റൽ. പിന്നെ ബേസിപീറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്, അത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. അതായത് ബേസിലായിരിക്കും മുട്ട് കാണുന്നത്, ഫ്ലവർ ബഡ് കാണുന്നത്, എന്നിട്ട് ടിപ്പിലാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ വെൽ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോ ചെയ്ത ഫ്ലവേഴ്സ് കാണും. നേരെ തിരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആക്രോപീറ്റൽ പഠിച്ചു വെക്കുക. ആക്രോപീറ്റൽ മീൻസ് വാട്ട്? യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് in the basal region you could see fully grown flowers, and the tip you could see bud. That is the racemose type. And what about cymose type? Cymose type means in this you could see lateral branches from a single axis, from a single apical region. You could see the lateral axis or lateral branches onto which the flowers are born. Okay, ഇതിൽ ബേസിപീറ്റൽ ആയിരിക്കും. ബേസിപീറ്റൽ മീൻസ് എന്താണ്? ടിപ്പിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഗ്രോൺ ഫ്ലവർ കാണാം, വേറെ സൈഡ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? യു കുഡ് സീ അവർ സൈഡ്സിൽ അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ്. Yes, Jannat is here. Okay, okay, fine. So we'll go back to the presentations.
Okay, fine. So we have here cymose flower, cymose type flower. Cymose type flower ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ there will be a central axis which is also ending in flower and the lateral branches that is also existing in flowers in a basipetal order. Basipetal ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ബേസൽ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ബഡ്സ് കാണാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ macropetal racemose നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ബേസൽ പാർട്ടിൽ you will get a fully blown flowers. There are special type of inflorescence നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. In your +2 and all you have learned Cyathium inflorescence, Vertisillaster inflorescence. അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. ഇതിൽ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ടൊക്കെ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ വിൽ മൂവ് വിത്ത് റെസീം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിമോസ് ടൈപ്പ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ്. ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ആകും. എന്തൊക്കെയാണ് റെസിമോസിൽ വരുന്ന എന്താ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ടൈപ്പ്, ആ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, റെസീമിൽ കണ്ടോ, ഇൻ റെസീം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ പെഡങ്കിൾ. ഓക്കെ, ഓൺ ദ പെഡങ്കിൾ ഇസ് എ മെയിൻ ആക്സസ്. കണ്ടോ, ഒരു പെഡങ്കിൾ കണ്ടോ, ഈ പെഡങ്കിളിൽ പെഡിസെല്ലിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ആണ്. ആക്രോപീറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ബേസൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം മെച്ചുവർ ഫുള്ളി ഗ്ലോൺ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് whereas the top one you will see only the buds. Okay, മസ്റ്റേർഡിലും റാഡിഷിലുമാണ് ഇത് കാണുന്നത്. പടത്തിൽ തന്നെ കാണാം. ഓക്കെ, ബേസിൽ നല്ലോണം ഇതാണ്, ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രീൻ പോർഷൻ you could see only a buds, whereas on the basal portion you could see fully grown flower. കണ്ടോ, യെല്ലോ കളർ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പ് എന്താണ്, ഇംഗ്ലീഷിന് പേരുണ്ട്. hope you remember that. Now I am not asking you. Okay, so this is all about our raceme type. And next we come to the panicle type. എൻ്റെ അമ്മ ഇത് കണ്ടോ, പാനിക്കിളിൽ കണ്ട ഇതാണ് പെഡങ്കിൾ, ഇതാണ് പെഡിസൽ. കണ്ടോ, പെഡിസൽ കണ്ട, പെഡിസൽ ആക്സിസ് ഭയങ്കര എലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ്. സോ ദ ഫ്ലവർ ഇസ് സീൻ ഓൺ ദ വാട്ട്, പെഡിസലിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പെഡിസലിൽ കാണാം. പക്ഷെ പെഡിസൽ വെറുതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പെഡിസൽ ഇസ് ഹാവിങ് അഗെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ്. കണ്ടോ, 1 2 3. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ പാനിക്കിൾ. പാനിക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊല പോലെയാണ് ഫ്ലവർ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വിസ്കാലിസ് ഒക്കെ നിൽക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ക്വിസ്കാലിസിന്റെ പ്ലാന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ക്വിസ്കാലിസ് യു ഹാവ് സീൻ വെരി നൈസ്ലി, യു കുഡ് സീ എ പാനിക്കിൾ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി ഗ്ലോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് പാനിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സീൻ ഓൺ ദ ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസ്. പെഡങ്കിളിലല്ല കാണുന്നത്, ഉണ്ട് ഈ മെയിൻ ആക്സിസിലല്ല കാണുന്നത്. പെഡിസെല്ലിൽ ബ്രാഞ്ചിങ്ങോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്, we are seeing a flower. See the branching of the pedicel. കണ്ടോ, ഇതാണ് പെഡിസൽ. ഈ പെഡിസലിന്റെ ബ്രാഞ്ചിങ് കണ്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് an important example for this is alpha. ഓക്കെ, പിന്നെ ക്യുസ്കാലിസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു. ദെൻ അവർ സ്പൈക്ക്. കണ്ടോ, സ്പൈക്കിന് എന്താ പ്രത്യേകത, ഈ ആക്സിസിലുള്ള ഫ്ലവറിന് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. നമ്മൾ പെപ്പറൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പെപ്പർ നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ, പെപ്പർ വേറെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. സി കോമ്പൗണ്ട് സ്പൈക്ക് കണ്ടോ, കോമ്പൗണ്ട് സ്പൈക്കിൽ എന്താ കാണുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ തിരിയുന്നല്ലേ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ തിരിയിടുക. വി ആർ സീയിങ് അഗെയിൻ സെപ്പറേഷൻസ്, വി സീ ഡൈക്കോട്ടമി ദേ. സി ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ സ്പൈക്ക്. ഇത് ഈ അക്കീറാന്തസ് ആസ്പെറ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ പേരാണ്. കടലാടി എന്ന് പറയും, ചെറിയ കടലാടി, വലിയ കടലാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കടലാടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ അമരാന്തസ്, ചീര അറിയാലോ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹാവിങ് കോമ്പൗണ്ട് സ്പൈക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹാവിങ് what simple spike. So see the structure. Spike എന്ന് പറയുമ്പോൾ you should write there flowers are without stalk. Flowers are without stalk. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അവർ ഫേവറേറ്റ് തിങ് അല്ലേ, സ്പാഡിക്സ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കൊടപ്പൻ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. അതിന്റെ ഈ പർപ്പിൾ കളർ പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പർപ്പിൾ കളർ. ഈ പർപ്പിൾ കളർ പോർഷൻ ആണ് സ്പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്പാത്തിലാണ് യു കുഡ് സീ ദ ഫ്ലവേഴ്സ്. ഓക്കെ, യു കുഡ് സീ ദ ഫ്ലഷ് ഇൻ മെയിൻ. ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക, ഇത്രയും മാസ് ഓഫ് സാധനത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് റാച്ചസ്. ഈ ഒരു ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ, അതിനുള്ള സെൻട്രൽ പോർഷനാണ് റാച്ചസ്. റാച്ചസ് ഭയങ്കര തിക്കായിരിക്കും, ഫ്ലഷി ആയിരിക്കും. And onto which the flowers are born, and the flowers are covered by our
സ്പെയ്ത്ത് അല്ലെ, സ്പെയ്ത്ത് എന്നാണ് പറയണത്. സ്പെയ്ത്ത് ബ്രാക്റ്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ കുടപ്പന ഉണ്ടാക്കി. ഈ ഒരു നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ നെക്ടർ കുടിക്കും അല്ലെ. ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കുടിക്കുമായിരിക്കും, ഐ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Okay, those who have this thing in your home, you can check it. You just open it. When you open that spade, you could see lot of flowers there. So you have a fleshy, thick ratches onto which the flowers are seen, and the flowers are covered by our spade. Our spelling of SPATH, space. Example is our banana. Okay. And now our favorite thing, catkin. പൂച്ചപ്പഴം നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, കാറ്റ്കിൻ, മൾബറി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, മൾബറി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെയും യു കുഡ് സി ഈ എന്താ പറയാ, സ്പാഡിക്സിൽ യു കുഡ് സി വെരി തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് കാണാം. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ കാറ്റ്കിൻ? ദേ ആർ വെരി തിൻ ആൻഡ് വീക്ക്, വെരി ഡെലിക്കേറ്റ് ദേ ആർ. ഓൺ ടു വിച്ച് വാട്ട് യു കുഡ് സി, ഓൺ ടു വിച്ച് യു കുഡ് സി അവർ സ്റ്റോക്ക്ലെസ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അത് യൂണിസെക്ഷൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, അത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? മോറസ് ആൽബ, മൾബറി ആണ്. മൾബറി പൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ. എന്ത് കൾച്ചറാണ്? സെറി കൾച്ചർ. You know that. Okay, this kind of water, this kind of inflorescence is called as catkin inflorescence. Catkin, cat എന്ന് വിചാരിച്ചത്. Catkin inflorescence, മോറസ് ആൽബ. ഓക്കെ, ഫൈനല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ യു വിൽ ഹാവ് അവർ സ്പൈക്ലെറ്റ്. ഇത് മൊത്തം കാണുന്നത് ഗ്രാമിനെ ഫാമിലിയിലാണ്. ഗ്രാം, അതായത് ഗ്രാമിനെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വീറ്റ്, റൈസ്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫുഡ് ക്രോപ്സിൽ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്താ പറയുക, മില്ലറ്റ്, റാഗി, എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൈക്ലെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്പൈക്ക്, ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ പടം കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. Okay, you could see an anther and an ovary. You could see a pallia, lemna, blooms, hairs. ഞാനൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാണേ. There are 1 to 5 flowers are present in a spikelet. ഇതിപ്പോൾ പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറ്റ ഫ്ലവർ ആണ്. You will have 1 to, and they are subtended by lemma, okay, lemma, pallia and blooms. Triticum vulgare എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. ഓവറിയും ആന്തറും കൂടി എവിടെ പോയി? പാലസിൽ പോയി. പാലസ് മീൻസ് വാട്ട്? പാലിയയിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഓവറിയും ആന്തറും കൂടി പാലസിൽ പോയി. അവിടെ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചു? ലെമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ലെമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കൊച്ചിന്റെ മുടി കണ്ടോ, ഹെയർസ് കണ്ടോ, എന്ത് ഭംഗിയാ. ആ ഹെയർസിനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഗ്ലാമറസ് ആയി. ഗ്ലൂംസ് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആന്തറും ഓവറിയും കൂടി എവിടെ പോയി? പാലസിൽ പോയി, പാലിയിൽ പോയി. പാലസിൽ പോയപ്പോൾ ആരെ കണ്ടു? ലെമ്മേനെ കണ്ടു. ലെമ്മയുടെ ഹെയർ കണ്ടോ, നല്ല സ്മൂത്ത് ഹെയർ അല്ലെ. ആ ലോങ് ഹെയർ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗ്ലാമറസ്, ഗ്ലൂംസ്. ഓക്കെ, ഫൈനല്ലേ? സോ യു ലൈക്ക് ദിസ് യു ഷുഡ് ലേൺ യുവർ ട്രിക്സ്. You need to put some codes onto your studies and it will be very interesting for you. Okay, now we have a corimb. Corimb കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലവരൊക്കെ അല്ലെ. കോറിംബ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ പ്ലാന്റ്, അതായത് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചെടി ഉണ്ടല്ലോ, അവർ ദിസ് ഇസ് വി ഹാവ് യൂഫോർബിയസ് കോമൺ. യൂഫോർബിയയിൽ അമ്പലം കാണുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ടോപ്പിലായിട്ട് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ്. ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി യു കുഡ് സീ ബഡ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് യു കുഡ് സീ ദ മെച്യൂർ ഫ്ലവേഴ്സ്. Okay, so the axis is elongated and all the flowers are placed in the same level. Okay, same level, and the lower flowers is having the longer pedicel. See, ഇതാണ് ലോവർ ഫ്ലവർ. അത് മെച്ചർ ഫ്ലവറാ. അതിന്റെ പെഡിസിൽ കണ്ടോ എന്തൊരു നീളം നോക്കി. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. സെന്റർ പാർട്ട് യു കുഡ് സീ ഓൺലി വാട്ട്, ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് യു കുഡ് സീ ബഡ്സ്. മറ്റേ സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്ത് കാണാം? നല്ല ഭംഗിയിൽ വിടർന്ന മുട്ടുകളുണ്ടോ? ഈ ഫ്ലവർ ബഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സി ദ ഫ്ലവർ ബഡ് and you could see what our fully blown ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ചുറ്റിനും കാണുന്നത്. That is our what extreme side. In the center side you could see the bud. And example is Iberis amara. Okay, വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. എന്താ പറയുക, തെവേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് സ്പീഷീസ് are there. Okay, now we have our അമ്പൽ. അമ്പൽ inflorescence is very interesting.
അമ്പൽ നമ്മുടെ കൊടങ്ങലൊക്കെ ഇല്ലേ, കൊടങ്ങൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻഡല ഏഷ്യാറ്റിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ കാണാം. പിന്നെന്താ നമ്മുടെ നീരിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിൽ കാണാം. നീരിയം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അരളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മസ്റ്റേർഡ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ, there will be a central axis, and you could see the pedicels. Pedicels are equal in length. ഈ സെൻട്രൽ ആക്സിസിനെയാണ് പെഡങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സൈഡിൽ കൂടി പോകുന്നതെല്ലാം പെഡിസെൽസ് ആണ്. പെഡിസെൽസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് and onto which you could see the cluster of flowers. ഫെനിക്കുലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ഫെനിക്കുലം വൾഗാരി. നമ്മുടെ ഉലുവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല, ഉലുവ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്, ഉലുവ ചീരയൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്. Okay, that is our funiculum. Okay, so we have an axis, and onto which you could see the pedicel of equal size, and you could see the flowers arranged. See the condition there? എല്ലാം ഈക്വൽ ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ, എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ സ്ട്രിങ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് പല ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് വന്നിട്ട് അതിൽ കൂടിയാണ് യു കുഡ് സീ ദിസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫ്ലവർ പാറ്റേൺ. നൗ അവർ കാപ്പിറ്റേറ്റ്. നിങ്ങൾ ഒർക്കുതൂങ്ങി മരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ തൊട്ടാവാടിയുടെ മൈമൂസ പ്യൂഡിക്ക കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ? അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു, അതായത് കുറേ സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ടു ഫോം എ ഗ്ലോബുലാർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ടോ, സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല കണ്ടോ. So you have a long this is your peduncle, and you have a long pedicel, and on pedicel you could see sessile flowers. See, എന്തോ sessile flowers ആണ്. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് നോക്കി ഒരു ഗ്ലോബ് പോലെ ഗ്ലോബുലാർ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? That is our capitate. Okay, so that on the axis you could see large number of sessile flowers. They form a globular like structure. Sessile flowers is very important. When you write this, when I ask you about capitate, you should say first sessile flowers is seen and they are arranged to form a globular structure. Fine. അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റുലം. സൺഫ്ലവർ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ പല്ലുവേന ചെടിയില്ലേ, സ്പൈലാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല്ലുവേന ചെടിയിലുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രൈഡാക്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റേറ്റ്. ക്യാപിറ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടോ? ക്യാപിറ്റേറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ്? You could see lot of sessile flowers arranging on this axis. നമുക്കൊരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്. അത് ആരുടെ ആക്സിസ് ആണ്? It is a pedicel. On the pedicel you could see lot of sessile flowers. They arrange together to form our cute one, that is our globular structure called as what? Capitate ആയിട്ടുള്ള inflorescence. Okay, ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നൂങ്ങി മരമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ ഇലയൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു എന്താ പറയാ, ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണതാണ്. ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിൽ എന്താ, രാവിലെ സണ്ണ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ ഇലകളെല്ലാം നല്ല നിവർന്നിരിപ്പുണ്ടാവും. സണ്ണ് സെറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റുന്നു? ഇതിന്റെ ഇലകളെല്ലാം ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. So this is acting as a biological clock, and this capitate is having a very good. പിന്നെ നമ്മുടെ മൈമൂസ പ്യൂഡിക്ക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തിഗ്മോലാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ്. നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴേക്കും അതിങ്ങനെ അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് അത് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ പൾവൈനസ് റീജിയനിൽ പോയി എല്ലാ വാട്ടറും കൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം എന്നൊക്കെ ആ ഒരു ചെടിയിൽ പറയും. ഓക്കെ, തിഗ്മോലാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ബൈ ടച്ച്, mastic movements വരുന്നതാണ്. Okay, so we'll have capitate here. You could see multiple flowers, sessile flowers arranged on the pedicel, അല്ലേ? Pedicel to form a globular structure, globular like structure. And this is our mimosa and our acacia. Then ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ പേരാണ് പിത്തക്കൊളോബിയം എന്ന് പറയും. അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൈമോസ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. Sessile flowers grown on the axis to form a globular like structure. Hope it is clear. Now we'll move to the capitulum. Very interesting features of capitulum is നമ്മുടെ തല വെട്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട്, ട്രൈഡാക്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അത് കണ്ടു, നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ when you touch like this, it will fly off. Okay, അത്ര ഫോഴ്സിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തലവെട്ടിപ്പോകും. തലവെട്ടി ഉള്ള ചെടിയാണ് ട്രൈഡാക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ, പിന്നെ നമ്മുടെ പല്ലുവേന ചെടി, കമ്മൽപ്പൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല്ലുവേന ചെടി. ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ്. ഒക്കെ ഭയങ്കര റെയറാണ് ഈ പല്ലുവേന ചെടി, സ്പൈലാന്തസ് എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പല്ലുവേന ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ട്രൈറ്റർപ്പിനോയിഡ്സ് വരും.
അത് നമ്മുടെ ഈ ട്രൈടെർപ്പിനോയിഡ്സ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഉള്ള സ്കിന്നെല്ലാം മരവിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പൗണ്ട്. സ്പൈലാന്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. സിമിലർലി സൺഫ്ലവറിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കിക്കേ. സൺഫ്ലവറിൽ ഒറ്റ മെയിൻ ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ. അവിടെ യു കുഡ് സീ ദ ഡിസ്ക് ഫ്ലോററ്റ് ആൻഡ് റേ ഫ്ലോററ്റ്. ഈ ഡിസ്ക് ഫ്ലോററ്റ് കണ്ടോ? ഡിസ്ക് പോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. ഇത് ബഡാണ്, ഫ്ലവർ ബഡും മെച്ചർ ഫ്ലവറും ആണ്. ഈ മെച്ചർ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേ ഫ്ലോററ്റ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട. ദർ വിൽ ബി എ റിസെപ്റ്റക്കിൾ. ദർ വിൽ ബി എ receptacle onto which the flowers are arranged. In the center portion you could see the buds, and on the lateral side you could see your what? Your fully blown flowers. Okay, so capitulum inflorescence is also called as head inflorescence. Head എന്ന് നമ്മൾ പറയും. Okay, on that head you could see a receptacle. On the receptacle the flowers are arranged with central flowers are buds and the lateral flowers are fully blown. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ ഒരു ഒരു ഡൈക്കോട്ടമി കാണുന്നുണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ? ഡൈക്കോട്ടമി. ദിസ് ഈസ് അവർ സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസ്. കണ്ടോ? ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ, എല്ലാം യെല്ലോ കളറാണ്. ഈ ഒരു വി ഷേപ്പ് പോലെ ഫെദർ പോലെ കാണുന്ന ബൈഫിഡ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടോ? ബൈഫിഡ് കണ്ടീഷൻ. ഈ ബൈഫിഡ് കണ്ടീഷന്റെ മുകളിൽ കണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് അവർ സ്റ്റിഗ്മയാണിത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് യു കുഡ് സീ ദ സ്റ്റേമൻസ്. ഇതൊരു ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ്. ദിസ് ഈസ് അവർ ഗൈനീഷ്യൻ ബഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതൊരു റേ ആണ്. റേയിലും ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ബൈഫിഡ് കണ്ടി. ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ സൺഫ്ലവറിൽ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പിന്നെ ട്രൈഡാക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രൈഡാക്സും, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ മറ്റേ സ്പൈലാന്തസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എക്കീൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റുലം. ക്യാപിറ്റുലം ഫ്ലവേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? There should be a receptacle. On to the receptacle you can see the interesting flowers are being arranged. അല്ലേ? എന്ത് ഭംഗിയിലാ ദൈവം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെറ്റ് ആയിട്ട് നീറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്താണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അവർ ബ്യൂട്ടി. Okay, we have an helianthus is an example for that. So you can write tridax, you can write spylanthus. Okay, and ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. എന്താണ്? ഹിബിസ്കസ്. ഇത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മോനെ കണ്ട് വളരുന്നതാണ്. സോളിറ്ററി, ഒറ്റയ്ക്കേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ? ഓൺ ദ ആക്സിസ് you have a main axis onto which you could see some buds arranged അല്ലേ? ആക്സിലറി ബഡ് ഫോം എ സിംഗിൾ ബഡ്. ആ ആക്സിസിൽ, ആ ഒരു ആക്സിസിൽ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പെഡങ്കിളില് സൈഡിൽ, അതായത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഇതാണ് പെഡങ്കിൾ. ലീഫിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ബഡ് വരുമ്പോഴേക്കും ദാറ്റ് വിൽ ഫിനിഷ് ഇൻ വാട്ട് അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ. കണ്ടോ? ഈ പെഡങ്കിളുടെ സൈഡിൽ ഈ പെഡങ്കിളുടെ ആക്സിസിൽ ഒരു ലീഫ് വന്നു, ലീഫിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ബഡ് വന്നു, ഒരു ആക്സിലറി ബഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. From this axillary bud it result in what? It result in a single flower, solitary flower. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ ആയിട്ട് നമുക്കിത് കാണുള്ളൂ അല്ലെ? 3-4 ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതില്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ ആയിട്ട് ഈ ആക്സിസിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒറ്റ ഫ്ലവർ ആയിട്ടേ കാണും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ചെമ്പരത്തിയില്? സീ ദ കണ്ട 5 സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസ്. ഇത് കണ്ട മോണോഡൽഫസ് ആയിട്ടുള്ള ആന്തേഴ്സ് കണ്ട, മോണോഡൽഫസ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ആന്തേഴ്സ് കണ്ട, ഈ ട്യൂബ് കണ്ട. ഓക്കെ, കുറേ ഈ ഫിലമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് മോണോഡൽഫസ്. ഇത് കണ്ട കിഡ്നി ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അവർ ആന്തർ. വാവ്, സൂപ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ആക്സിലറി ബഡ് ദാറ്റ് ഫോംസ് എ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ. സോളിറ്ററി ഫ്ലവറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിബിസ്കസ് റോസ സൈനസസ് അല്ലേ? സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് സൈമോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ റെസിമോസ് ടൈപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കണ്ടു? നമ്മുടെ റെസിമോസ് ടൈപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാറ്റ്കിനും സ്പാഡിക്സോ? ഓക്കെ, റെസീം. ഓക്കെ, റെസീം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. എന്താണ് റെസീം? റെസീമിൽ നമുക്കൊരു പെഡിസൽ ഉണ്ട്. സി, യു കുഡ് സീ എ പെഡിസൽ ഹിയർ and onto that acropetal fashionൽ you could see the flowers are arranged. ഈ പടം നോക്കിക്കേ. ഈ പടത്തിന്റെ ടിപ്പിൽ കണ്ട ഫ്ലവർ ബഡ്സ് ആണ്. പക്ഷെ നേരെ താഴത്തോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റി? അത് മെച്ചർ ഫ്ലവർ ആയി. ഇതെന്താണ്? ഇതെല്ലാം അതിന്റെ സീഡ്സ് ആണ്, ലെഗ്യൂമാണ്, സീഡ്സ് ആയതാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ വിട്ടുകളാം. ഇതൊക്കെ ഫ്ലവർ ഒക്കെ മെച്ചുറായി അതിന്റെ പോളിനേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപോയി അതൊക്കെ ഫ്രൂട്ടായി മാറി. ഓക്കെ, അത് വിട്ടേക്ക്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടോപ്പ് പോർഷൻ മാത്രം നോക്കാം. ടോപ്പ് റെസീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? ഒരു പെഡിസൽ ഉണ്ട്. ആ
ആ പെഡിസലില് lateral branchesലെല്ലാം mature flowerഉം and on the tip, okay, on the terminal portion you could see the flower buds and the flowers are arranged in acropetal fashion. Okay, example is our mustard and radish. Okay, Avallo. So this is about our peduncle is there. Okay, in that lot of pedicel you could see. But the arrangement of flower is very important. Acropetal fashion ആണ് arrange ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Acropetal. On the lower portion you could see the fully grown flower and on the terminal tip portion you could see the flower buds. കണ്ടോ ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് fully grown flower. പക്ഷേ ഈ ഗ്രീൻ പോർഷൻ കണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് അവർ ക്യൂട്ട് ബഡ്സ്. ഓക്കെ, ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ മറ്റേ സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം. കാറ്റ്കിൻ. കാറ്റ്കിനിൽ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്? അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടു പെഡിസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ റെസീമിൽ നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ, റെസീമിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ, സി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പെഡിസൽ കണ്ടോ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? There is not at all a pedicel here. Only an axis is there and you could see only a what sessile flowers. ഫ്ലവേഴ്സ് സെസൈൽ ആണല്ലേ, നോക്കിക്കേ, അതിനൊരു ഇതില്ല കണ്ടോ. ഈ സാധനം ഞാൻ പറയണേ, ഇതിന് ഇതല്ല. ദിസ് ഇസ് അവർ പെഡങ്കിൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് പെഡങ്കിൾ. ഈ മെയിൻ ആക്സിസ് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ. ഈ മെയിൻ ആക്സിസ് ഭയങ്കര വീക്കും ആയിരിക്കും, അത് ഭയങ്കര തിന്നുമായിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് വേണ്ട, ഇതിപ്പോ ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ടാ. പണ്ട് ഇത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങളൊരു ഇമ്മച്ചുർ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുക. എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായാലും ഷോ യു. If it is raining outside, I don't know, I will be not able to take the flowers and look. Anyway, I will look to take that also. മോറസ് ആൽബയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിപ്പോ ഫ്രൂട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഫ്ലവർ ഉണ്ട്. ഫ്ലവറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കുറെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാം. ഇതൊരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പാറ്റേൺ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ്. സ്പാഡിക്സും കാറ്റ്കിനായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. സ്പാഡിക്സിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റാച്ചസിൽ ഭയങ്കര തിക്കർ സ്റ്റെം ആയിരിക്കും, ഓൺ ടു വിച്ച് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ കവേർഡ് ബൈ സ്പേറ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ, ഇവിടെ സ്പേത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? തിന്നായിട്ടുള്ള ആക്സസ് ആയിരിക്കും, തിൻ ആൻഡ് വീക്ക് ആക്സസ് ഓൺ ടു വിച്ച് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബീൻ അറേഞ്ച് വിച്ച് ഇസ് സ്പൈക്ക്, എന്താ പറയാ, വിച്ച് ഇസ് സെസൈൽ ആയിരിക്കും. ദർ ഇസ് നോ എനി സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു സിക്സ് ആക്ക് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. കാറ്റ്കിൻ എന്താ, നമ്മുടെ ഈ മോറസ് ആൽബ പിന്നെ അക്കാലിഫ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ പൂച്ചവാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. പൂച്ചവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാന്റും ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. കാറ്റ്കിൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് കൈറ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്, അതെനിക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ പോരെ. മോറസ് ആൽബ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ ഓർ വിൽ കം ടു ദ റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റെസീം, പാനിക്കിൾ, സ്പൈക്ക്, കാറ്റ്കിൻ, സ്പാഡിക്സ് ആൻഡ് സ്പൈക്ലെറ്റ്. ഇതിൽ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് പെഡിസലേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്താണ് സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ്, എന്താണ് പെഡിസലേറ്റ്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പെഡങ്കിലും പെഡിസലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇത് പറ്റൂല, മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് പെഡിസൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പെഡങ്കിൾ. പെഡങ്കിൾ വിട്ടേക്ക്. പെഡിസലേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നമുക്ക് റെസീമും പാനിക്കിളും കാണാം. പക്ഷേ സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് ഇവന്മാരെല്ലാവരും. സ്പൈക്ലെറ്റ്, സ്പാഡിക്സ്, കാറ്റ്കിൻ, സ്പൈക്ക്. കണ്ടോ? ഓക്കെ, now we have an additional capitulum. ഹെഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്യാപിറ്റുലം മറ്റേ സൺഫ്ലവറിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്. ആൻഡ് അമ്പൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ എന്താണ് ഇത്, ഒരു സിംഗിൾ ആക്സിസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരേ എന്താ പറയുക ലാറ്ററൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് യു വിൽ സി വാട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഈക്വൽ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. കോറിമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കോറിമ്പിലെ പെഡിസല് ഭയങ്കര വലുതാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരേ ലൈനിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ്, ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ബഡ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മെച്ചുവർ ആയിരിക്കും എന്ന് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട്. ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ കോറിമ്പ്, ക്യാപിറ്റുലം ആൻഡ് അമ്പൽ. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഇനി ഞാൻ അടുത്തതിലോട്ട് കയറുകയാണ്. അവർ ക്യൂട്ട് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് അവർ സൈമോസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് കയറാം കേട്ടോ. സൈൻ ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പറയണ എന്താണ്? സൈൻ. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ, മോണോകേഷ്യൽ സൈൻസ്. മോണോ സിംഗിൾ, കേഷ്യൽ സൈൻ. അതായത്
നമ്മൾ ഒരു വശത്തേക്കാണ് ഒരു ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് ഒരു മെയിൻ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെയിൻ ആക്സിസിൽ നിന്ന് അത് ഒരു വൺ സൈഡിലോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ആ വൺ സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങിയാലും ആ ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യണത് ഒരു ഫ്ലവറിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായ? ദർ വിൽ ബി മെയിൻ ആക്സിസ് ഉണ്ട്, അതും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും. അതിനകത്തുനിന്ന് ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ആക്സിസ്. കേട്ടോ, ആദ്യം ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടായി. ഈ ഫ്ലവറിന്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അതും ഒരു ഫ്ലവർ ആയി മാറി. ഇത് ഫ്ലവർ ബഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. കണ്ടോ, ദ ഫ്ലവർ ഇസ് ഒരു ഹെലിക്കോയിഡ് ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഹെലിക്കോയിഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു വശത്തോട്ടാണ്, ഒരു ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക്. സി, അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ആക്സിസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലവർ ഒരു ഫുള്ളി ഗ്ലോൺ ഫ്ലവർ ആണ്. Then comes our one lateral branch and that is also resulting in a flower. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത് ഹീലിയോട്രോപ്പിയം എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭാരത് മാതാ കോളേജിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വെജിറ്റബിളിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു കൃഷിയുടെ ഒരു ഭവനുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ കൗൺസിൽ. അവിടെ ഒരു പറമ്പിൽ ഞാനത് കണ്ടു. ഓക്കെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് മേടിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഈ സംഭവം നിൽക്കണ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ്. നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡൈക്കേഷ്യൽ സൈൻ നമ്മുടെ ജാസ്മിൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഡൈക്കേഷ്യൽ സൈൻ, അതായത് ഒരു മെയിൻ ആക്സിസിന് രണ്ട് വശത്ത് ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, രണ്ട് വശത്ത് ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് കണ്ടോ, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീൽ സീ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതായത് മെയിൻ ആക്സിസിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ടു ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് യു കുഡ് സീ. See, on both the sides of the terminal flower you could see the lateral branches. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറയാ, ഒരു മെച്ചർ ഫ്ലവർ ഉണ്ടായി, ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ പിന്നെയും അവിടെ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ബഡ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ഡയാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റിൽ കാണാം. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, മോണോക്കേഷ്യലാകെ ഒറ്റ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വാട്ട് അബൌട്ട് ഡൈക്കേഷ്യൽ സൈം? In dicacial cyme you could see two lateral branches from the terminal flower. From the terminal flower you could see two lateral branch and that is also resulting in flower. Okay, finally, and we'll come to the polychasial cyme. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ചെടി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈനോജനിക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഉള്ളത്. ഇത് പോയ്സണസ് ആണ്, ഹെർബിവോഴ്സ് ഒന്നും ഇത് കഴിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ, ചവർപ്പാണ് ഇതിന്. Okay, we should not consume this. It's having a latex there that is very toxic. Okay, അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ there will be a terminal flower with lot of 2 അല്ല, എത്ര ഉണ്ട്, 1 2 3 4 എണ്ണം ഉണ്ട്, more than, അല്ലേ, കുറേ lateral branches ഉണ്ടാവണം from a terminal flower. This is known as polychasial cyme. കണ്ടോ, polychasial cyme മനസ്സിലായോ? This is our polychasial cyme. സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാലോട്രോപ്പിസ് റോസെറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. യു കുഡ് സീ മോർ ദാൻ ലോട്ട് ഓഫ് lateral branches from the this is one is a terminal flower. ഈ ടെർമിനൽ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് കുറേ lateral branches ഉണ്ടാവുന്നതാണ് polychasial cyme. And what about dichasial cyme? ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് 2 lateral branch ഉണ്ടാവുള്ളൂ. What about monochasial cyme? ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് only 1 lateral branch. 1 2 and many. Hope it is clear. Now we'll have a special kind of inflorescence, that is our Cyathium inflorescence. And നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡ്സിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാം and our classificationലോട്ട് പോകാം. Okay, so we have our Cymose inflorescence. Cymose inflorescence നമുക്ക് മോണോക്കേഷ്യൽ ഉണ്ട്, ഡൈക്കേഷ്യൽ ഉണ്ട്, പോളിക്കേഷ്യൽ ഉണ്ട് and our solitary നമ്മൾ മറ്റേതിലാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. സോളിറ്ററി നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസിൽ നമ്മളൊരു ആക്സിസിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒറ്റ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് സോളിറ്ററി. പോളിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ്, ഡൈക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ്, മോണോക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വിൽ സി ഓൺലി സിംഗിൾ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ഹെലിക്കോയിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സ്കോർപ്പിയോഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഹെലിക്കോയിഡ് ഒരു വശത്തോട്ടാണ്, സ്കോർപ്പിയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല വശത്തോട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ്. ഫൈൻ. ഇനി ഹെലിക്കോയിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഹീലിയോട്രോപ്പിയമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. Okay, this is the arrangement of flowers. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് എക്സ്. പഠിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ആ ഫ്ലവർ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. Okay, now we'll move to the special inflorescence type, that is Cyathium, Vertisillaster or Hypanthodium. എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്.
ഇത് നമ്മുടെ യൂഫോർബിയ ഫാമിലിയിലെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത്. പോയിൻസെറ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ലീഫ് ചുമന്നിരിക്കും, കണ്ടോ? ലീഫ് ചുമന്നിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചില സീസണിൽ അത് നല്ലോണം, അതിന്റെ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ പെറ്റൽസ് ആണ്. ആ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ചുമന്ന ലീഫ് ലൈക്ക് പെറ്റൽസ് ആണ് കാണുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റൽസ് ആണ്. Okay, so what do you know about Cyathium inflorescence? Cyathium inflorescence, you could see a receptacle, that is a cup-shaped receptacle, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെല്യൂക്കർ എന്ന് പറയും. ഒരു കപ്പ്-ഷേപ്ഡ് ഇൻവെല്യൂക്കർ കാണാം. ഈ ഇൻവെല്യൂക്കറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തോട്ട് ചാടിയത് കണ്ടോ? And this is our central female flower. Central female flower, and this, it has been surrounded by our മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. കണ്ടോ? ഈ പടം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഇത് സെക്ഷൻ എടുത്ത ഫ്ലവർ ആകും. കണ്ടോ? ഒരു ഇൻവെല്യൂക്കർ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്, ഇത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇതിനകത്ത് കുറെ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഒടിക്കുമ്പോഴേ മറ്റേ ലാക്ടെക്സ് വരും. യൂഫോർബിയുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാമിലി, യൂഫോർബിയസി ഫാമിലി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റെം ഒടിക്കുമ്പോഴേക്കും ലാക്ടെക്സ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ക്ലിപ്പീഡിയസി, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എരിക്ക് നമ്മൾ ഒടിക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ലാക്ടെക്സ് വരും. മിൽക്കി വീഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് സംഭവം. റബ്ബറിനൊക്കെ കണ്ടു അതുപോലെ. സോ യൂഫോർബിയസി ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ്. സയാത്തിയം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഒന്നും കൂടി പറയാം. ദർ വിൽ ബി എ കപ്പ് ഷേപ്ഡ് ഇൻവെല്യൂക്കർ. ഇൻവെല്യൂക്കർ എന്നാണോ പറയണ്ടേ? In green color involucre, onto which you could see a female flower which is bigger one, and it is surrounded by the male flowers. There are male flowers. ഇതിനകത്താണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. It is surrounded by male flowers. Okay. So this is a feature of our Cyathium inflorescence. An example for this is euphorbia. Euphorbia എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് Cyathium എന്നാണ്. യൂഫോർബിയ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സയാത്തിയം ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിസിലാസ്റ്റർ. വെർട്ടിസിലാസ്റ്റർ ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ യു കുഡ് സീ തുളസി. തുളസി ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വെർട്ടിസിലാസ്റ്റർ ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഓൺ ടു ദ പെഡിസൽ, ഏറ്റവും വലുതാണ് പെഡങ്കിൾ. കണ്ടോ? ഈ മെയിൻ ആക്സിസ് ആണ് പെഡങ്കിൾ. ഈ പെഡങ്കിളുടെ അകത്ത് യു കുഡ് സീ ഓൺലി ദ സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ വേൾഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ? ഈ 1 2 3 4 ഉണ്ട് ഒറ്റ വശത്ത് തന്നെ. 1 2 3 4 ഇൻ വേൾഡ്സിലാണ് ഫ്ലവർ, സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ്. On the main axis, you could see sessile flowers are clustering together in a wall-like fashion on the stem. Okay, so this is what is about the Vertisillaster inflorescence. ഇത് തുളസിയുടെ ആന്തർ ആണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആന്തർ ലോബ്സ്, സ്റ്റേമൻസ്. You could see the gynoecium. Okay, and you could see that involucre കപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു എന്താ പറയുക, you could see the calyx has been formed, a cup-like structure, and it has been attached to the your long axis, and it is sessile ആണ്. സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് തോന്നും. Sessile flowers are arranged in wall-like fashion onto the main axis. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. Sessile flowers are onto the main axis-ലേക്ക് നമുക്ക് you could see that this is our ocimum. And our last one is Hypanthodium. ഫിഗ് ഇല്ലേ, ഫൈക്കസ്. ആൽമരം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആൽമരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ഒരു കപ്പ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസെപ്റ്റക്കിൾ കാണാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് യു കുഡ് സി, നമ്മൾ അതിൻ്റെ LS എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ്. ഈ ടിപ്പിൽ കണ്ടു, ഈ ഓസ്റ്റിയോളിന്റെ അവിടെയാണ് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും സ്റ്റെറൈൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഉള്ളത്. ഈ ബേസ് പോർഷനിലാണ് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ. ഇത് കണ്ടോ? ഈ പടം കണ്ടോ? ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കേ, സ്റ്റെറൈൽ ഫ്ലവറിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കേ. എവിടെയാണ് മെയിൽ ഫ്ലവറിന്റെ പൊസിഷൻ? എന്തിനാ ഈ മെയിൽ മുകളിൽ നിൽക്കണേ? You have to transfer the pollen to the female flower. This is Hypanthodium inflorescence. Okay, there will be a cup-shaped receptacle. Okay, onto that receptacle you could find lot of flowers, and in that flowers you could see on the base you could see female flowers, sideways you could see on the lateral sides and all you could see both the sterile and male flowers. ഇതൊരു സൈമോസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സൈമോസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈം എന്നും കൂടി പറയുന്നതിന്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക,
ഈ സോപ്പും കായില്ലേ, സ്പോണ്ടിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോപ്പും കായ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കാണും, ഹൈപ്പാന്തോഡിയം. നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോണവരുണ്ടാവും അല്ലേ, അമ്പലത്തിൽ ആൽമരത്തിൽ കായ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നിറച്ച് ഉറുമ്പുകളായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഉറുമ്പിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഒരുപാട് നെക്ടറിഫറസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. You could see that a cup-like receptacle, onto that you could see lot of flowers, male flowers, gallflower എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, sterile ആയിട്ടുള്ള. Then you could see female flowers. So this is all about our ഫൈക്കസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫൈക്കസ് എന്താണ്, ആൽമരം. ഓക്കെ, സോ we have dealt our special inflorescence, Cyathium, Vertisillaster and Hypanthodium. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇന്ന് പഠിച്ചു. കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ ഇൻ ദാറ്റ്. ഫൈൻ അല്ലേ? അപ്പം വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്, നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.